সবাই রেডি তো? আমি শুনতে রেডি। আর হয়নি। কেন পড়বেন না? না না, পড়বো না, আমি শুনছি। কিছুতেই পারছি না, চেষ্টা ছিল কিন্তু এটা পারলাম না আর কি। আমি শুনছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, আগে বলে দিই সবাইকে এই কালী পুজো এবং শুভ দীপাবলির অগ্রিম শুভেচ্ছা। তাহলে আমরা শুরু করি। কৃষ্ণা ঘোষ ম্যাডাম পড়বেন? আপনি তো অনেকদিন এটাতে পরে এলেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি আসতেই পারি না, কিছু না কিছু প্রবলেম থেকেই যায়। আজ পড়বেন খবর? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, যেটুকু তৈরি করেছি। আপনি শুরু করুন আজ। ওকে, গুড ইভিনিং অল। Hostla Weekly News. Me Krishna from Bengaluru. Today is 17th of October, Friday 2025. Why we read and listen news? Answer: to update ourselves with society, world, for various purposes like economics, political, business, searching job, faith and culture, and many more. In this sense, Hosla updating people all above this. Here, presenting history of newspaper in few sentences. The history of newspaper dates back to ancient times, but modern newspaper, as we know them, began to take shape in the 17th century. Overview of modern newspaper are: in ancient civilization, the earliest form of news was transmitted orally or in the written form, such as the Acta Diurna, that means daily acts in ancient Rome. These were posted in public places and serve important political and social events. Chinese and Middle East influence on newspaper. In China, around 8th century, printed material began to emerge, and by the 11th century had created early form of printed news bulletin using wood block printing technique. Johannes Gutenberg printing press on 15th century in Europe revolutionized in the production of books and eventually newspaper. The birth of modern newspaper in 17th century. Early example of modern newspaper is the London Gazette. The first newspaper in India in Bengal Gazette, Samachar Darpan, 1818. Samachar Darpan published first as a Bengali newspaper. Here, some news headlines. No curbs to withdrawal for retired person. Shahara wants to sell 88 properties to Adani. Supreme Court seeks government response. Elephant number gradually downing 25% in 8 years. Some news in details. From New Delhi, Employees Provident Fund organization moved to allow withdrawal of up to 75% of corpus will make the life easier for the over 7 crore subscriber, while the norms around 25% balance are meant to ensure a healthy kitty without imposing any restriction on pension or PF payment at the time of retirement, the top officials said regarding this matter. Shahara wants to sell 88 properties to Adani. From New Delhi, in what could be one of the biggest real estate deal in India, Shahara India Commercial Corporation on Tuesday informed Supreme Court that it intend to sell 88 properties to Adani Properties Limited for an amount which insider says it pays at more than 1 lakh crore.
Elephant numbers gradually falling down. 25% fall down in 8 years. From Dehradun, India's first national-wide DNA-based census has found the country's wild elephant population fell by about 25% in the 8 years, undergoing growth threat from the sinking of forest and raising conflict with humans is the most important causes for downing the elephant. Here I am ending my news by the weather forecast of Bengaluru. The highest temperature is 26 degree and lowest is 22 degrees centigrade. The humidity percentage is 81 and air condition is satisfactory. Namaskar. Here I am ending today's news. দারুণ খুব সুন্দর হয়েছে, Thank দারুণ you. দারুণ হচ্ছে। খুব সুন্দর। এটাও খুব সুন্দর। আজকে Thank আমার you. সবচেয়ে ভালো লাগলো, আমার মনে হচ্ছে এত ভালো লাগলো, খুব সুন্দর হয়েছে। Okay, thanks, Pampa. ওকে, আচ্ছা এবারে দিদি ভাই পড়বি? আমি আরেকজনের পরে পড়ি। আচ্ছা তাহলে বৈশাখী পড়ো। ঠিক আছে। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ 17 অক্টোবর 2025 শুক্রবার। খসড়া বার্তায় উইকলি নিউজ প্র্যাকটিসে আমি খবর পড়ছি বৈশাখী ঘোষ। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো পেঁয়াজের খোসার ম্যাজিক, মিলবে নাইট্রোজেন মুক্ত জল। 2425 কিমি হাঁটছেন 65 বছরের বৃদ্ধ, যাত্রাপথ বজবজ থেকে কন্যাকুমারী। শ্মশানকালীর পুজো হতে বিষ্ণুপুরের নতুন মহলে কমে কলেরার মোড়ক। আসছে বিস্তারিত খবরে। পেঁয়াজের খোসার ম্যাজিক, মিলবে নাইট্রোজেন মুক্ত জল। পেঁয়াজের খোসাতেই পরিশুদ্ধ হবে পানীয় জল। চাষের জন্য জমিতে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার বেড়েছে, তা ভূগর্ভস্থ জলেও মিশছে। তার ফলে বহু জায়গাতেই নাইট্রোজেন মিশ্রিত পানীয় জল পান করতে হচ্ছে। হুগলি, পূর্ব বর্ধমানের মতন বিভিন্ন জেলাতেই এই প্রবণতা দেখা যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের গবেষণায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে। পরীক্ষামূলকভাবে তারা বিভিন্ন সময় জলের পেঁয়াজের খোসা ফেলে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সফলতা পাওয়ার পরেই তারা বিষয়টি সামনে এনেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডল বলেন, নাইট্রোজেন শরীরে প্রবেশ করলে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়। ব্লু বেবি সিনড্রোম হতে পারে। পূর্ণবয়স্ক মানুষদের কিডনির সমস্যা দেখা দিতে পারে। হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে নাইট্রোজেন মিশে যায়। তবে জল সহজেই নাইট্রোজেন মুক্ত করা যেতে পারে। প্রথমে পেঁয়াজের খোসা শুকিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে পানীয় জলে দিতে হবে। 1 ঘন্টা পেঁয়াজের গুঁড়ো জলে ফেলে রাখতে হবে। তাতে নাইট্রোজেন পেঁয়াজের খোসায় লেগে যাবে। পরে ছাঁকনি দিয়ে জল ছেঁকে নেয়ার পর তা পান করা যাবে। অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডল বলেন, জলে পেঁয়াজের খোসা মেশানো হলে কোনো ক্ষতি হয় না, শুধু নিয়ম করে তা জলে রাখতে হবে। তাহলে নাইট্রোজেন মুক্ত পানীয় জল পাওয়া যাবে। শুকনো পেঁয়াজের খোসা সহজে নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে। বিভিন্ন এলাকার জলে তা রেখে পরীক্ষা করা হয়েছে। 2485 কিমি হাঁটছেন 65 বছরের বৃদ্ধ, যাত্রাপথ বজবজ থেকে কন্যাকুমারী। স্বাধীনতার আগে বজবজ ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর অন্যতম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র। কবি নজরুল ইসলাম এখানে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে গিয়েছেন। বজবজে গোমাগাতামারু জাহাজ থেকে নামিয়ে একদল স্বাধীনতা সংগ্রামীকে গুলি করে হত্যা করেছিল ব্রিটিশরা। বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বিশ্বজয়ের মুকুট মাথায় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে প্রথম পা রেখেছিলেন বজবজে। বজবজ এক পবিত্র পুণ্যভূমি, এমনই দাবি সেখানকার বাসিন্দাদের।
অতীত হালদার নামে এক ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক ভূমির গৌরব গাথা প্রচারে বজবজ থেকে কন্যাকুমারী রক রওনা হয়েছেন। তিনি বলেন, বিবেকানন্দের ধ্যান ক্ষেত্র পর্যন্ত 2485 কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে চলেছি। মহালয়ার দিন তিনি বজবজ থেকে রওনা দেন। পিঠে একটি ব্যাগ, তার গায়ে ভারতের পতাকা, নিচে বিবেকানন্দের ছবি, লেখা রয়েছে যাত্রাপথ বজবজ থেকে কন্যাকুমারী রক। বজবজের বাসিন্দা অতীনবাবু, তার বয়স 65। এর আগেও কোমাগাতামারুর হত্যার ঘটনা এবং পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের গণহত্যার ঘটনা জানাতে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ অতীনবাবু ফোনে জানান তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকুলামের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। রাতে কোনো মন্দির বা অতিথি নিবাসে থাকবেন। প্রতিদিন 35 থেকে 40 কিলোমিটার হাঁটছেন। কখনো নদী পেরোতে হচ্ছে, কখনো জঙ্গলের ভিতরে দিয়ে যেতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে 800 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন। পথে মানুষের সহযোগিতা পাচ্ছেন। কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি। অনেকে বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণও করেছেন। দিনে হয় বিস্কুট, না হয় উপবাস, রাতে রুটি, এই খাচ্ছেন প্রতিদিন। নভেম্বরের শেষে পৌঁছবেন কন্যাকুমারী রক। সেখানে ধ্যানে বসবেন, বিবেকানন্দের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন। শ্মশানকালীর পুজো হতে বিষ্ণুপুরে নতুন মহলে কমে কলেরার মোড়ক। এই কালী পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠিত, ভীষণ জাগ্রত। বিষ্ণুপুরে নতুন মহলে শ্মশানকালীর পুজোয় প্রতি বছরই দীপান্বিতা অমাবস্যায় দর্শনার্থীর ঢল নামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 150 বছরের পুরনো নতুন মহল শ্মশানকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে তারাপীঠের মা তারার মিল রয়েছে। মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের নতুন মহল এলাকায় এক সময় ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সুধীরানন্দ সরস্বতী নামে এক কাপালিক তন্ত্র সাধনা করতেন। এক সময় বিষ্ণুপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সৎকারের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় মৃতদেহগুলি ওই নতুন মহলের জঙ্গল এলাকায় ফেলে দেয়া হতো। আবার আধপোড়া অবস্থাতে অনেকেই ফেলে রেখে চলে যেতেন। ফলে মহামারী থেকে বাঁচতে অনেকেই বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে বিষ্ণুপুরের কোনো এক ব্যক্তি সুধীরানন্দ সরস্বতীর শরণাপন্ন হন। তখন ওই কাপালিক হাতে ত্রিশূল ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, মাটিতে যেখানে ত্রিশূলটি গাঁথা হয়েছে সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন বসিয়ে মা কালীর আরাধনা করতে হবে। এরপরেই স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি খড়ের চালাঘর করে মা কালীর পুজো শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে কলেরার প্রাদুর্ভাব কমে যায় এলাকায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পুজোর পর থেকে ওই কাপালিক উধাও হয়ে যান। তাকে আর দেখা যায়নি চত্বরে। পরবর্তীকালে স্থায়ী মন্দির হয়। তবে শতাধিক বছরের ওই পুরনো মন্দির দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। ভক্তদের সাহায্যে 2024 সালে মায়ের নতুন মন্দির হয়। কমিটির সদস্যরা বলেন, পঞ্চমুণ্ডির আসনে মা কালীর প্রতিষ্ঠার সময় কোনো পুরোহিত সেখানে পুজো করতে আসতে চাইছিলেন না। বংশীধর চট্টোপাধ্যায় নামে এক পুরোহিত বাড়ি থেকেই মায়ের পুজো করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মা কালী স্বয়ং তাকে লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে বাড়ি থেকে মন্দির পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমানে তাদের বংশধররাই পুজো করে আসছেন। বৈষ্ণব মতে পুজো হয় এখানে। 3 বছর অন্তর মায়ের কলেবর তৈরি হয়। ফেল 64 জরুরি ওষুধ। গুণগত মান পরীক্ষায় ফেল করলো 34 জরুরি ওষুধ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর তাদের ড্রাগ অ্যালার্টে এই খবর জানিয়েছেন। তালিকায় প্রেসার, গ্যাস, বমি, ব্যথা, পেট ব্যথা সহ নানা ধরনের রোজকার জরুরি ওষুধ রয়েছে। রয়েছে অ্যামোক্সিসিলিন ও পটাশিয়াম ক্লাভিউলানেট সহ একাধিক বহুল ব্যবহারের অ্যান্টিবায়োটিকও। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এছাড়া ওই তালিকায় রয়েছে অ্যাসপিরিন, ডেক্সট্রোজ সহ বহু জীবনদায়ী ওষুধ ও ইনজেকশনও। নমস্কার, আজকের খবর এখানেই শেষ করি। বাহ, দারুণ খবর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো গো। থ্যাংক ইউ দিদি।
খুব ভালো হয়েছে। কৃষ্ণা বরাট ম্যাডাম পড়ুন। পড়ছি। নমস্কার, বিষ্ণুপুর হসলা বার্তা থেকে আমি কৃষ্ণা বরাট কয়েকটি খবর পড়ে শোনাচ্ছি। 2040-এর মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠাবে ভারত। 2040, তার মধ্যেই চাঁদের মাটিতে পা রাখবেন ভারতীয়রা। সেই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখেই কাজ চলছে। সব ঠিক থাকলে 2027 সালে দেশের অন্তরিক্ষে পাড়ি দেবে প্রথম মানববাহী মহাকাশযান। তাই মিশন গগনযান নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। বুধবার রাঁচি থেকে এমনই জানালেন ইসরোর চেয়ারম্যান নারায়ণ। দুর্যোগ কাটিয়ে ছন্দে পাহাড়। উৎসবের মরশুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পাহাড়ে বুকিং বাতিল করেছিল কেউ কেউ, কিন্তু সেই দুর্যোগ কাটিয়ে পাহাড় এখন অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে। পর্যটন ব্যবসায়ী কিংবা হোটেল মালিকদের ফোন পেয়ে ট্যুর রিশিডিউল করে ফের পাহাড় আসতে শুরু করেছেন পর্যটকরা। দীপাবলিতে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামবে দাবি পর্যটক ব্যবসায়ীদের। এরপর আছে বড়দিন, ইংরেজি নিউ ইয়ার পর্যন্ত ভালো ব্যবসার প্রত্যাশা হোটেল, হোমস্টে, গাড়ি, রেস্তোরাঁ মালিকরা। তাদের বক্তব্য, দুর্যোগের পর ভয় ও সংশয় কাটিয়ে পাহাড়মুখী হচ্ছেন পর্যটকরা। এখন পাহাড়ে হোটেল ও হোমস্টের প্রায় 56% রুম বুকিং। এটা আরো বাড়বে। দেবী চৌধুরানীর কালী মন্দিরে মায়ের হাতে সুরাপাত্র, ভোগে শোল ও বোয়াল মাছ। জঙ্গলে ঘেরা চারিদিক, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রুকরুকা নদী, রয়েছে শ্মশান, তবে তারই মাঝে দেবী চৌধুরানীর কালী মন্দির। সন্ধ্যা নামতেই নিঝুম হয়ে যায় চারিদিক। মন্দির ঘিরে দিনের বেলাতেও গা ছমছমে পরিবেশ। আর 5টা মন্দিরের চেয়ে এখানকার বিগ্রহ আলাদা। এখানে মা কালীর হাতে কোনো অস্ত্র নেই। দেবী এক হাতে নরমুণ্ড, অন্য হাতে সুরাপাত্র। জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ের কাছে এই মন্দিরে শোল ও বোয়াল মাছ ছাড়া মায়ের ভোগ হয় না। বলির পাঁঠার মাংসও দেওয়া হয় ভোগে। জনশ্রুতি, মন্দিরের পাশে থেকে বয়ে যাওয়া রুকরুকা নদী দিয়ে বজরার চেপে আসতেন দেবী চৌধুরানী। তার হাতেই পুজো শুরু হয় এখানে। আগে বটগাছের নিচে মায়ের পুজো হতো। সেই সময় বিশালাক্ষী রূপে দেবীর পুজো করতেন ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগান এলাকার আদিবাসীরা। এরপর বেশ কিছুদিন এখানে পুজোর দায়িত্ব নেয় জলপাইগুড়ির রাজ পরিবার। কিন্তু জঙ্গলের মাঝে মায়ের পুজো খুব বেশি দিন চালাতে পারেনি তারা। রাজ পরিবারের হাত গুটিয়ে নিলে এখানকার বাসিন্দারা নিজেদের কাঁধে তুলে নেন পুজোর দায়িত্ব। বর্তমানে মন্দিরে যেখানে বিগ্রহের বেদি, সেখানে নাকি একসময় বিশাল এক কফি কল ছিল। সেটি ঘোরালেই খুলে যেত দরজা। সুড়ঙ্গ পথে এখানের থেকে পৌঁছে যাওয়া যেত জলপাইগুড়ির পান্ডা পাহাড়। স্থানীয়দের দাবি, রুকরুকা নদীতে যে বজরা চলাচল করত কয়েক দশক আগেই তার প্রমাণ ছিল। মন্দির চত্বরে যে বটগাছ রয়েছে, ইংল্যান্ডের এক উদ্ভিদ বিজ্ঞানীকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানা গিয়েছে সেটির বয়স 400 বছরেরও বেশি। এমনটাই দাবি মন্দির কমিটি। দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিলেও একাধিক নিম্নচাপ নিয়ে চিন্তা। বৃহস্পতিবার গোটা দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিলেও বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপগুলির শক্তি বাড়বে বলে জানিয়েছে তারা। বর্ষা বিদায়ের পর সমুদ্রে কোনো নিম্নচাপ তৈরি হলে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর আগামী 30শে অক্টোবর পর্যন্ত যে দীর্ঘকালীন পূর্বাভাস দিয়েছে এদিন, সেখানে অবশ্য ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা জানানো হয়নি। এদিকে রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায়ের পর গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কোথাও বৃষ্টি হয়নি।
আকাশ পরিষ্কার থাকছে। তবে আগামী শনি ও রবিবার উপকূলবর্তী ৩ জেলা, ২ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরের দিকের থেকে পূবালি বাতাস সক্রিয় হওয়ার কারণে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দক্ষিণ ভারতে এবার উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ষাকাল শুরু হবে। আবার আরব সাগরে যে নিম্নচাপটি তৈরি হচ্ছে সেটি দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় বর্ষাকালের সূচনা করবে। এক ঝলকে কেউ কেষ্টর কালী ফের আজ সাজবে বিপুল স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে। এসএসসির 10 নম্বর পাওয়ার যোগ্য কারা? হলফনামা তলব হাইকোর্টে। 120 দিনে শতাধিক বাংলাদেশীয় ভারতীয় ভোটার কার্ড বাতিল হলো। চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে বাড়ল MBBS এর 575টি আসন। নমস্কার, এখানেই শেষ করলাম আমার খবর। খুব ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর। খুব ভালো হয়েছে কৃষ্ণাদি। হ্যাঁ, ভালো ভালো লাগলো, ভালো হয়েছে। আচ্ছা, টাইমটা কি বেড়েছে? টাইমটা 6 মিনিটের মধ্যে আছে। এবারে মানে যেহেতু কম আচ্ছা আচ্ছা, কম হচ্ছে ওই জন্য 1-2 মিনিট একটু এদিক ওদিক বেশি হচ্ছে। ওকে ওকে। প্র্যাকটিসটা তো হ্যাঁ, আমি হচ্ছে। এখানে কম পড়লাম। ঠিক আছে দিদি ভাই। করছি। পম্পা মিউট করো। এই দাঁড়াও, এটা করছি। नमस्कार, धनबाद से खबर पढ़ रही हूँ। आज 17 अक्टूबर 2025। धनबाद खबर। धनतेरस शनिवार को है। इस बार धनबाद को बाजार में खूब धन वर्षा होने की उम्मीद है। कारोबारियों की मान है धनतेरस या दीपावली में 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का उम्मीद है। त्योहार से पहले ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगी है। जीएसटी में छूट, कर्मचारियों को बोनस मिलने और कंपनियों की ओर से आकर्षक ऑफरों ने इस बार ग्राहकों को उत्साह दो गुना कर दिया है। सोना का भाव बढ़ने के बावजूद खरीदारी पर असर नहीं दिख रहा है। डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज में 100% तक छूट। सोने पर प्रति 10 ग्राम पर 4,500 रुपए तक की रियायत के साथ मेकिंग चार्ज में अलग से छूट और डायमंड ज्वेलरी पर विशेष ऑफर से ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। धनबाद में करीब 200 ज्वेलरी दुकान है, जिनमें 20 से 25 बड़े शोरूम है। धनतेरस से ही छठ पर्व की तैयारी की शुरू हो जाएगी। शहर से हीरापुर, पुराना बाजार, झरिया आदि क्षेत्र में पीतल, कांसा के डिजाइनर बर्तन के मांग बढ़ी है। इसमें बर्तन बाजार में भी अच्छी रौनक है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब पैथोलॉजी जांच के लिए शुल्क देना होगा। रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर ये नई व्यवस्था धनबाद में लागू करने की तैयारी की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा तैयार प्रस्ताव को उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्वीकृति दी है। जल्द पैथोलॉजी जांच के लिए शुल्क निर्धारित कर सूची जारी की जाएगी। दूसरा खबर, धनबाद सांसद ढूलू महातो ने गुरुवार को बाबूडी में जिला प्रशासन द्वारा निर्मित मंडल आंगनबाड़ी केंद्र भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद श्री महातो ने कहा कि वो धनबाद जिले का सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी केंद्र है और निजी प्ले स्कूल से बेहतर है। उन्होंने कहा, मां की गोद के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे की प्रारंभिक जीवन शुरू होता है। यहाँ जो सुविधाएं दी गई है उसमें बच्चों की सर्वांगीण विकास होगा। सांसद ने निहारिका आरब को
अन्नप्राशन कराया और अनुज देवी काजल देवी को गोद भराई की रस्म की। धनबाद का स्पोर्ट्स न्यूज 36वां क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में शशिबी मंदिर बागमारा के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक प्राप्त कर जीत का परचम लहराया है। छात्रों की इस सफलता पर विद्यालय परिवार ने उन्हें प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। सफलता पर विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष माधव सिंह, सचिव विनय कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, धनबाद विभाग के विभाग प्रमुख नीरज कुमार लाल, विद्यालय प्राचार्य संतोष कुमार झा और विद्यालय परिवार ने बधाई दी। सोनम कुमारी एवं आयुष राज सिंह 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हासन कर्नाटक में आयोजित 36वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में आचार्य दिनेश कुमार, सचिन कुमार, राजेश मिश्र, विवेकानंद ओझा आदि का सहयोग रहा है। खबर अभी यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। नमस्ते। বাবা, খুব সুন্দর হয়েছে বাবা। এতদিন তো ইংরেজি শুনছিলাম, এখন হিন্দি শুনছি। খুব ভালো লাগছে মিতা, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো হয়েছে। চেষ্টা করলাম আর কি। না, খুব সুন্দর হয়েছে। ফুচকা वाला इधर आओ, আমি खाऊंगी। ना होंगी ना, फुचका वाला इधर आना, हम खाना। ফুচকা তুম দাঁড়াতা হ্যাঁ, হাম খাতা হ্যাঁ। আচ্ছা, রেকর্ড হচ্ছে, এগুলো ছেড়ে দে। আচ্ছা, এবারে কে আছে? শিপ্রা ম্যাডাম ছিল, বেরিয়ে গেছে নাকি? এই তো, তাহলে ছোট দিবাই পর। ঠিক আছে, নমস্কার। আজ 17 অক্টোবর শুক্রবার, শুভ সন্ধ্যা। হসলা বার্তায় সাপ্তাহিক খবর পড়ছি আরামবাগ থেকে, আমি শ্যামলী বসু। আজ আমি একটি অন্য ধরনের মজাদার খবর পড়ে শোনাবো, আশা করি সকলের ভালো লাগবে। আজকের খবরের শিরোনাম সমৃদ্ধি ত্রয়োদশী, অলংকারের জলসা, ধনতেরাস আর শুভ দীপাবলির কিছু কথা। প্রদীপ থেকে পিক্সেল, ধনতেরাসের রূপান্তরের গল্প। মাটির প্রদীপ থেকে এলইডি লাইট, সোনার দোকান থেকে অনলাইন পোর্টাল, বদলে গেছে উৎসবের রীতি ও ভাষাও। মা বসে আছেন উঠোনে, হাতে মাটি মাখা প্রদীপ, পাশে তুলো আর সর্ষের তেল। মেয়ে আছে ঘরের ভেতরে, ফোনে স্ক্রল করছি ধনতেরাসের অফার, মাত্র 1 টাকায় কিনুন ডিজিটাল সোনা। মা হাসতে হাসতে বললেন, তুই এখন প্রদীপ না জেলে ফোনে সোনা জ্বালাস? কিন্তু দুজনের লক্ষ্য এক, আলো। একবার মা বললেন, আমাদের সময় ধনতেরাস মানে ছিল দেবতার আরাধনা। আমি বললাম, আমাদের সময়ও তাই, শুধু দেবতা এখন অ্যাপে। প্রদীপ থেকে পিক্সেল, এই রূপান্তর এক ধরনের বিবর্তন। মা যখন প্রদীপে তেল দেন, মেয়ে তখন ফোনের পর্দায় লেনদেন শেষ করে দুজনেই চায় আলো, দুজনেই চায় শুভ লাভ। শেষে যখন বাড়ির চারদিকে আলোয় ভরে যায়, একটি মাটির একটি ইলেকট্রিক, তখন বোঝা যায় ধনতেরাস আসলে সময়ের ভাষা বদলে দিলেও তার অর্থ বদলায়নি। এই উৎসব এখনো সেই চিরন্তন বার্তাই দেয়, অন্ধকার ভেদ করে ধনসম্পদের নয়, জীবনের আলোর পার্বণ। অলংকারের জলসা। ধনতেরাস মানেই নানা গয়না প্রস্তুত হয়ে সেজে অপেক্ষা করে থাকে পার্বণের জন্য। ধনতেরাস এর আগে গয়নাগুলির মনের অবস্থা ঠিক কেমন থাকে দেখা যায়। রাত নেমেছে শহরে, শোরুমের দরজায় তালা পড়েছে, আলো নিভে গেছে। বাবা, আর চলে গেল, নিভে গেছে, কিন্তু ভেতরে এখনো নিঃশব্দে কাঁপছে এক উত্তেজনা। কাঁচের আলমারির ভেতর সারি সারি সোনা, রূপো, হিরে, প্লাটিনাম সবই যেন অপেক্ষা করছে এক মুহূর্তের জন্য। কারণ আগামীকাল ধনতেরাস, গয়নাদের সবচেয়ে প্রিয় উৎসব কিনা।
সবচেয়ে পুরনো ভারী সোনার হারটা একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, এই সময় এলেই বুক ধকধক করে ওঠে। ধনতেরাস মানে আমি ক্লাসিক কুইন। গত বছর এক বৌমার গলায় গেছিলাম, এবছর দেখি কার ভাগ্যে জোটে। পাশের সেলফ থেকে একদম আধুনিক ডিজাইনের ডায়মন্ড নেকলেস ঝিকমিক করে উঠল। ওহো প্লিজ দিদি, এখন আর কেউ ভারী হার পরে না, এখন তো স্লিক আর চিক যুগ। লাইট ওয়েট ডিজাইনই ট্রেন্ড, ইনস্টা হেলথ ফ্রেন্ডলি, রিল রেডি। সোনার হারটা মুখ ফুলিয়ে বলল, আমার সময়ও কিন্তু লোকেরা পাগল ছিল আমার জন্য। এখনকার এই চিকেন পাট্টা ডিজাইনগুলো দেখতে মনে হয় যেন ডায়েটিং করছে। সবাই হেসে উঠল। রূপোর চুড়িরা টুংটাং আওয়াজ তুলে বলল, আমরা কিন্তু এখনো সবার পছন্দে আছি। ধনতেরাসে কয়েন, পায়েল, চুড়ি সবই বিক্রি হয়, দারুণ, আর দামও সাধ্যের মধ্যে। কোনায় বসে থাকা ছোট্ট এক নাকছাবি চুপচাপ শুনছিল। নতুন সে মাত্র 3 দিন হলো দোকানে এসেছে। কাচের আলোয় তার হালকা সোনালি আভা একটু কেঁপে উঠল। আমি জানি না ধনতেরাসে আমাকেও কি কেউ কিনবে, আমি তো এত ছোট। ডায়মন্ড নেকলেসটা হেসে বলল, চিন্তা করো না কিডো, এখন ছোটই কিউট। মেয়েরা সাটেল লুক পছন্দ করে, তোমাকে হয়তো কেউ পরবে অফিস পার্টিতে কিংবা ভিডিও কলে পুজো করতে। এইবার একদম মসৃণ ধূসর আলো ছাড়ানো প্লাটিনামের আংটি গম্ভীর গলায় বলল, তোমরা সবাই আলোচনায়, অথচ আজকাল আমি ট্রেন্ডিং মেটেরিয়াল। জানো, আমি টেকসই, হাইপো অ্যালার্জেনিক আর মানে ফিউচার প্রুফ। নতুন প্রজন্ম বিশ্বাস করে লেস ইজ মোর, তাই আমার চাহিদা বেড়েই চলেছে। সোনার হারটা কটমট করে তাকালো। ফিউচার প্রুফ? আমি তো যুগ যুগ ধরে আছি। তোমাদের ট্রেন্ড আসে আর যায়, কিন্তু আমি ক্লাসিক। এইবার এক গাঢ় নীল বাক্স থেকে হাসির আওয়াজ এলো। এইসব পুরনো বনাম নতুন ঝগড়া বন্ধ করো তো। আমি রোজ গোল্ড, হালকা গোলাপি আভা, একেবারে মিলেনিয়াল ভাই। আমার উপরে ফিল্টার লাগানোর দরকারই পড়ে না, নিজে থেকেই নিজেই ফিডেবল। ডায়মন্ড নেকলেস হাঁ করে তাকালো। ওয়াও, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি তো ইনফ্লুয়েন্সার। রোজ গোল্ড একটু গর্ব করে বলল, ইনফ্লুয়েন্সার না, আমি ইমোশন এনহ্যান্সার। মেয়েরা এখন এমন কিছু চায় যেটা থেকে তারা বলবে, দিস ইজ শো মি। আমি ঠিক সেটাই। পুরনো সোনার হারটা একটু চুপ করে গেল, তারপর বলল, বাবা, সময় কত বদলে গেছে। এক সময় গয়না মানেই ছিল পারিবারিক সম্পদ, উত্তরাধিকার। এখন দেখছি সবাই এই উন্মাদনা। সেটা তো একই আছে, তাই না? তখনই এক ফিসফিসে কণ্ঠে এক কোণার পুরনো কাঠের বাক্স থেকে বাক্স খুলে দেখা গেল এক পুরনো নকশি হার, একটু কালচে, তবু তার মধ্যে এক অদ্ভুত দীপ্তি। তোমরা যত নতুন হও, ঐতিহ্যের রেশ কিন্তু আমার ভেতরেই বেঁচে। সবাই চুপ করে গেল। মুহূর্তের জন্য পুরো শোরুম যেন এক সোনালি নিস্তব্ধতা নেমে এলো। তারপর রূপোর পায়েলটা মৃদু টুংটাং শব্দ তুলে বলল, তুমি ঠিক বলেছ ঠাম। হার, ধনতেরাস মানে শুধুই কেনাকাটা নয়, মানে স্মৃতি, উত্তরাধিকার, ভালোবাসার আলো। নমস্কার, আজকের খবর এই পর্যন্ত। খুব সুন্দর। বাহ, বেশ নতুন নতুন খুব হলো, নতুনত্ব, হ্যাঁ খুব নতুনত্ব, ভালো লাগলো শ্যামলী। অন্যরকম হলো একটু। খুব সুন্দর হয়েছে গো, অনেক কিছু জানতে পারলাম ধনতেরাসের। গয়নাদের কথা শোনা গেল, হ্যাঁ, ওদের যে ভাষা আছে সেটা জানা গেল। আর তো কেউ নেই মনে হচ্ছে। পম্পা পড়বে না? পম্পা আছে না? তো প্রথমে হাত তুলে দিয়েছেন। হাত তুলে দিচ্ছি, ও, ব্যবস্থা করতে পারিনি। তাহলে তো বাকি তুই আসিস, আর কেউ নেই। আমি তাহলে দুটো খবর একটু পড়ে নি। হুম। আমার আজকে তো রেডিও আছে, ঠিক আছে, আজকে দুটো খবর পড়ে নিচ্ছি। ডিজিটাল অ্যারেস্ট, নিমতার প্রাক্তন শিক্ষক ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে খোয়ালেন 36 লক্ষ। বরানগর, সাইবার প্রতারণা রুখতে নিমতার আবাসনে 21শে সেপ্টেম্বর সচেতনতা শিবির করেছিল পুলিশ। দীর্ঘ আলোচনায় ডিজিটাল অ্যারেস্ট সহ প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল আবাসিকদের। অথচ ওই শিবিরে 6 দিনের মাথায় ডিজিটাল অ্যারেস্ট হন আবাসনের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। 77 বছর বয়সী ওই শিক্ষক প্রায় 18 দিন প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে ডিজিটাল অ্যারেস্ট হয়ে রইলেন।
ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে প্রতারকদের পাঠালেন 36 লক্ষ টাকা। শেষ পর্যন্ত শিক্ষকের মেয়ে বিষয়টি বুঝতে পেরে নিমতা থানায় বাবাকে এনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করান। নিমতার 120 এমবি রোডের পঞ্চশীল আবাসনের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ। 27 সেপ্টেম্বর তার মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে। প্রতারক নিজেকে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার হিসাবে পরিচয় দেয়। এরপর শিক্ষককে জানায় তার আধার কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে। ইতিমধ্যে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে তাকে ফিজিক্যালি গ্রেপ্তার করা হবে। আপাতত তাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এমনকি প্রতারকরা তাকে ভুয়ো থানার ছবিও ভিডিও কলে দেখায়। সেখান থেকেই তাকে ফোন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভুয়ো আদালতে বিচার বসিয়ে কেসের শুনানি লাইভ কভারেজ দেখানো হয়। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে কখনো পুলিশ আইন আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়নি শিক্ষককে। এসব দেখে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। সম্পূর্ণভাবে প্রতারকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যান। তাদের কথায় বাড়িতে মেয়ে সহ পরিবারের কাউকে তিনি বিষয়টি জানাননি। শেষ পর্যন্ত তাকে কেস থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়। ওই বৃদ্ধ চলতি মাসে নিমতা থানা এলাকার এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে গিয়ে নিজের 2টি ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে 36 লক্ষ টাকা আরটিজিএস এর মাধ্যমে পেমেন্ট করেন। তবে ব্যাংকের কর্মীরা বিপুল টাকা তুলে অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠাতে দেখে বাধা দিয়েছিলেন। তারা নানা প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন কেন এইভাবে টাকা তুলছেন, সঙ্গে বাড়ির কেউ আসেনি কেন, পরিবারের সদস্যরা টাকা পাঠানোর কথা জানে কিনা তাও জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে সবার সতর্কতাকে আমল না দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেন। মঙ্গলবার বৃদ্ধের মেয়ে বাবাকে ভিডিও কলে কথা বলতে দেখে সন্দেহ করেন। এরপর আড়ি পেতে বাবার কথোপকথন শুনে তার সন্দেহ হয়। এরপর বাবাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট সংক্রান্ত প্রতারণার বিষয়টি বুঝিয়ে নিমতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এখন এই ডিজিটাল অ্যারেস্ট সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রচার করা হচ্ছে। ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলে যে কিছু হয় না, সেইটা বারবার কিন্তু টিভি এবং সংবাদ মাধ্যমে যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে। বিশেষত এরা টার্গেট করছে একটু বয়স্ক যারা রিটায়ার্ড পারসন তাদেরকে। সুতরাং আমি হসলার সমস্ত বরিষ্ঠ মেম্বারদের অনুরোধ করব, এই ধরনের ফাঁদে কখনোই পা দেবেন না। যদি কখনো এই ধরনের ফোন আসে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে কাউকে জানান অথবা থানায় অভিযোগ দায়ের করুন। দীপাবলিতে হিট 12 বছরের বালকের তৈরি মোমবাতি, গৃহসজ্জার নানা সামগ্রী। ফি বছর দীপাবলির আগে মোমবাতি, নানান বাহারি আলো থেকে ঘর সাজানোর নানান জিনিসের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এবছর দীপাবলির সেই বাজারে রীতিমতো সুপারহিট 12 বছরের এক কিশোরের তৈরি মোমবাতি ও গৃহসজ্জার বিভিন্ন সামগ্রী। পড়াশোনার চাপ সামলে আপাতত নিজের প্যাশানি অক্সিজেন খুঁজে নিচ্ছে 8ম শ্রেণীর পড়ুয়া উজ্জ্বল অচ্যুতা। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে এ নিয়ে বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও উজ্জ্বলের পাশে রয়েছেন তার বাবা মা, আত্মীয়রা। নিজের তৈরি সামগ্রী বিক্রির জন্য প্রথমবার স্টলও দিয়েছে উজ্জ্বল, যদিও প্রতি সন্ধ্যায় সেই স্টল সামাল দিচ্ছেন তার বাবা মা। পড়াশোনার চাপ ও স্কুলের হোমওয়ার্ক সামলে কখনো কখনো মা বাবার সঙ্গে স্টলে বসছে উজ্জ্বল। সব দিক দক্ষভাবে সামাল দেওয়ার পাশাপাশি ক্রেতাদের সঙ্গে দরদামও করছে সে। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের বা এনসিআর অন্যতম প্রধান শহর হচ্ছে গাজিয়াবাদ। দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশের এই জেলা শহরের দূরত্ব কমপক্ষে 25 কিলোমিটার। উজ্জ্বল অচ্যুতা এবং তার বাবা মা আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের এল্লুরের বাসিন্দা, তবে তাদের বর্তমান নিবাস গাজিয়াবাদ। এখানে 2টি জায়গায় স্টল দিয়েছে উজ্জ্বল। বাহারি ডিজাইনের মোমবাতি, দীপাবলি স্পেশাল হোম ডেকার, ফ্রিজ ম্যাগনেটাই তার বিশেষত্ব। উজ্জ্বলের বাবা পেশায় একজন ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। তারা বলছিলেন চাইলে আমরা ওকে সামগ্রী তৈরিতে সাহায্য করতে পারি, তাহলে আরো বেশি সামগ্রী যেমন তৈরি হবে তেমনি গুণমানও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু উজ্জ্বল তা চায় না। ছোট হাতে যে সে যেটুকু পারছে তার পুরো কৃতিত্বই ওর। এখানে সহযোগিতা করে ওর কৃতিত্বে কেউ ভাগ বসাতে আমরা চাই না। এই সমস্ত সামগ্রী তৈরির কাঁচা মালও উজ্জ্বল নিজেই বিভিন্ন সংস্থা থেকে ফোনে কথা বলে আনানোর ব্যবস্থা করে। ওর বাবা মা হিসাবে আমরা শুধু যাবতীয় খরচ দিয়ে দিই। তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এসব খরচও নিজেই জোগাড় করে নিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
আমাদের সাহায্য আর লাগবে না। উজ্জ্বলের স্টলে রকমারি সামগ্রীর মূল্য 75 থেকে শুরু, তবে 1000 টাকা দামেরও সামগ্রী আছে। দীপাবলির সময় উত্তর ভারত সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু উপহার দেওয়ার রীতি রয়েছে। সেই গিফট বক্স নিজের হাতে সাজিয়ে বিক্রি করছে উজ্জ্বল। নিজের প্যাশনকে এখনই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে পড়াশোনায় প্রভাব পড়বে না। উজ্জ্বলের বাবা মায়ের দাবি, পড়াশোনার ব্যাপারে ছেলে অত্যন্ত সিরিয়াস। স্কুলে প্রতি বছর গড়ে 80% নাম্বার পায়। উজ্জ্বল বলে, আমি ক্লাস 6 থেকে আঁকা শিখছি, তখনই প্রথম ফ্রিজ ম্যাগনেট তৈরি করেছিলাম। ধীরে ধীরে মোমবাতি, ঘর সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতে শুরু করি। ইচ্ছে আছে আগামী বছর লাড্ডু, হাতি, স্টার ছাড়াও আরো নানান ধরনের মোমবাতি তৈরি করো। পড়াশোনার পাশাপাশি আপাতত নিজের সৃষ্টির সুখেই মগ্ন থাকতে চাই উজ্জ্বল। খবর আজকের মতো এখানে শেষ করছি। নমস্কার। বাহ বাহ, দারুণ দারুণ খুব খবর। সুন্দর, খুব সুন্দর, একদম খুব হ্যাঁ, সুন্দর। দেওয়ালি স্পেশাল খবর। খুব ভালো একদম দারুণ। ঠিক আছে, রাখছি, সবাইকে ঠিক শুভ আছে, তাহলে সন্ধ্যা। আজ এখানে শেষ। এই রাহুল 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 এখানে তাহলে শেষ হলো আজকে। আর